नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी PM जावळे आपले सर्वांचे या मॅथ ऑनलाइन क्लासमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. इन प्रिव्हियस व्हिडिओज वी हॅव टू लर्न दी डायरेक्ट व्हेरिएशन. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये समचलनाचा विचार केला. द डायरेक्ट व्हेरिएशन बिटवीन दी टू व्हेरिएबल्स x and y याचा विचार करा. In this video, we will learn some examples related to the direct variation, the practice set 7.1. Now, practice set 7.1, the first question is write the following statements using the symbol of variation. खाली काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत, ते स्टेटमेंट सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशनचा यूज करून आपल्याला राईट करायचा आहे. अँड वी नो दॅट दी सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन इज अल्फा. अल्फा याचा आपण यूज करतो सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन म्हणून. नाउ फर्स्ट एक्झाम्पल, सर्कमफरन्स C ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली proportional to its radius. This statement write using the symbol of variation. Now here the circumference of circle is C and its radius is R. The above statement is written as C alpha R, means the circumference is direct variation or directly proportional or varies directly as R. असा या सिम्बॉलचा यूज होतो. C alpha R means circumference of circle is directly varies as its radius R. Now second example, the consumption of petrol L in a car and the distance traveled by that car D are in direct variation. कारने कापलेलं अंतर आणि ते अंतर कापण्यासाठी कारला लागलेलं पेट्रोल यांच्यामधलं जे व्हेरिएशन आहे इज अ डायरेक्ट व्हेरिएशन. दिस स्टेटमेंट इज रिटन ॲज L alpha D, means the petrol is directly proportional to covered distance. Now the third example in this practice set 7.1, if M alpha n means M varies directly as n, and when M is equal to 145, n is equal to 7, find the values of M when n is equal to 14. M आणि n हे डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये आहे. एमची किंमत 145 आहे, एनची व्हॅल्यू 7 आहे. तर एमची व्हॅल्यूज फाइंड करा व्हेन जेव्हा n इज इक्वल टू 14 असतील. नाउ सोल्युशन इज m इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू n. इट इज अ गिवन, हे आपल्याला दिलेलं आहे. नाउ देअरफॉर m इज इक्वल टू k n, k इज अ कॉन्स्टंट. हेच आपल्याला इक्वेशनमध्ये असं लिहिता येतं, m इज इक्वल टू k n and k इज अ कॉन्स्टंट. when m is equal to 154 and n is equal to 7 is given, then put the values m and n in this equation. We get therefore 154 is equal to k multiplied 7. Now divide both by 7, divide both the side by 7, we get k is equal to 154 upon 7, and 154 upon 7 is k is equal to 22, and this is the constant of variation. K is equal to 22 is the constant of व्हेरिएशन, त्याला कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन असतात. आता के ची व्हॅल्यूज आपण
फाइंड केलेली आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, व्हेन n is equal to 14 find the values of m. means n is equal to 14, k is equal to 22. These values put in this equation. Now therefore m is equal to 22, n is the equation of variation. This is the equation of variation. Put in this equation n is equal to 14. So therefore now n is equal to 14, therefore m is equal to 22 multiplied 14, and the product of 22 multiplied 14 is 308. So therefore the values of m is equal to 308. या m ची व्हॅल्यूज आपल्याला 308 मिळाली. नाउ एक्झाम्पल नंबर 5 इन दिस प्रॅक्टिस सेट. y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24, and find the constant of variation and the equation of variation. y हा एक्सच्या स्क्वेअर रूटची डायरेक्टली प्रपोर्शनमध्ये आहे. जेव्हा एक्सची व्हॅल्यू 16 असेल तेव्हा वायची व्हॅल्यू 24 असेल, तर आपल्याला फाइंड दी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन मीन्स फाइंड दी व्हॅल्यूज ऑफ के अँड राईट द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. नाउ सोल्यूशन. हियर y varies directly as under root x is given, means y varies directly as square root of x. This statement written as in symbol this type, y alpha square root of x means under root of x, it is a given. So therefore y is equal to k under root x. Here k is the constant. हेच नोटेशन आपल्याला असं लिहिता येतं इन इक्वेशन फॉर्म. y is equal to k under root x. Here k is a constant. When x is equal to 16 and y is equal to 24, therefore 24 is equal to k multiplied under root 16. Means x is equal to 16 and y is equal to 24. या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इथे टाकल्या. y ची व्हॅल्यूज 24 टाकली इज इक्वल टू k multiplied under root x values 16 टाकली. And we know that therefore 24 is equal to 4k. Square root of 16 is 4. k multiplied 4 is 4k. Now dividing both the side by 4 we get therefore k is equal to 24 upon 6 and 24 upon 4, and so its quotient is 6. Therefore k is equal to 6 is the constant of variation. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये जी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन फाइंड करायचं सांगितलं होतं, फाइंड दी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन, ते आपल्याला काय मिळालं, त्याची व्हॅल्यूज k इज इक्वल टू 6 इज दी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन. नाउ नेक्स्ट फाइंड दी इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन. पुट दी व्हॅल्यूज ऑफ k in this equation, we get the equation of variation. Therefore y is equal to 6 multiplied under root x is the equation of variation. अशा प्रकारे आपल्याला या प्रॅक्टिस सेटमधले एक्झाम्पल डायरेक्ट व्हेरिएशनच्या सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशनचा यूज करून सोडवता येतात. नाउ एक्झाम्पल नंबर 6. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If the remuneration of 4 laborers is rupees 1000, find the remuneration of 17
लेबर्स. एक्झाम्पल लक्षात घ्या. दी टोटल रेम्युनरेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉईड टू हार्वेस्ट सोयाबीन. म्हणजे सोयाबीन कापणीसाठी जे लेबर एम्प्लॉय केले होते त्यांचं टोटल रेम्युनरेशन इज इन डायरेक्ट व्हेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबर. हार्वेस्टिंग सोयाबीन करण्यासाठी जेवढी लेबर्स होती त्यांना टोटल रेम्युनरेशन जे पेड केलं धिस अमाऊंट इज इन डायरेक्ट व्हेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबर्स. कामगारांच्या संख्येच्या डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये होतं. अँड इफ द रेम्युनरेशन ऑफ 4 लेबर इज ₹1000. जर 4 कामगारांची रेम्युनरेशन 1000 रुपये असेल तर फाइंड द रेम्युनरेशन ऑफ 17 लेबर्स. नाउ सोल्युशन. लेट दी रेम्युनरेशन बी आर. रेम्युनरेशन आपण काय मानलं? लेट समजा द रेम्युनरेशन बी आर अँड नंबर ऑफ लेबर्स बी एन. रेम्युनरेशन आर मानलं, नंबर ऑफ लेबर एन मानले. फ्रॉम द गिवन instruction the total remuneration, here remuneration is R, is in directly proportional variation with the number of labors n. So the R is directly proportional to n is given. R alpha n हे कसं लिहिता आलं तर हे दिलेलं आहे. टोटल remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of labors. Remuneration R मानलं, number of labors N मानले, म्हणून R is directly proportional to N असं लिहिता येईल. And therefore R is equal to Kn. K is a constant. हेच आपल्याला इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये असं लिहिता येतं. R is equal to Kn. K is a constant. Now when n is equal to 4, number of labor 4, their remuneration R is 1000. त्यांचं 4 लेबरसाठी रेम्युनरेशन किती घेतलं आहे? 1000. n and r, values of n and values of r, put these values in this equation, we get therefore 1000 is equal to k multiplied 4 and dividing both the side by 4. किंवा हे 4 इकडे मल्टिप्लाइड आहे, या साईडला आणले तर काय होतील? ते डिवाइड होतील. अँड देअरफोर 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू के अँड 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू के. देअरफोर के इज इक्वल टू 250 is the constant of variation. 1000 upon 4 is 250. Therefore, values of k is equal to 250 and this is the constant of variation. Now, therefore, r is equal to 250 n is the equation of variation. आता k ची व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी टाकली म्हणून काय मिळालं आपल्याला? r is equal to 250 n is the equation of variation. Now put n is equal to 17. आपल्याला आता find the remuneration of 17 labors. 17 लेबरची टोटल रेम्युनरेशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. Put n is equal to 17 in this equation. या r is equal to 250 multiplied n मध्ये, या इक्वेशन मध्ये n is equal to 17 टाकू. Therefore r is equal to 250 multiplied 17 and therefore r is equal to 4250. And so therefore the remuneration of 17 labors is rupees 4215. It is a word problem. ते वर्ड मधलं जे दिलेलं आहे ते आपण व्हेरिएबल सपोज करून ते सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन केलं. मग त्यावरून आपल्याला इक्वेशन राईट करता आलं. एनची व्हॅल्यूज दिलेली आहे, आरची व्हॅल्यूज दिली आहे, त्यावरून आपण के कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन काढलं. कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशनवरून
इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन लिहिलं आणि ज्या लेबरची आपल्याला टोटल रेम्युनरेशन काढायचं आहे ते आपण फाइंड केलं. दी टोटल रेम्युनरेशन of the 17 laborers is ₹4,250. विद्यार्थी मित्रो, अशा प्रकारे आपण डायरेक्ट व्हेरिएशनच्या सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशनचा उपयोग करून एक्झाम्पल कशा प्रकारे सोडवायची त्याचा या प्रॅक्टिस सेटमधल्या काही एक्झाम्पलचा विचार आपण केला. प्रॅक्टिस सेटमधली जी काही उरलेली एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही या व्हिडिओचा परत 2-3 वेळा अभ्यास करून ती तुम्ही राहिलेली उदाहरणं सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मित्रो, तुम्हाला माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला, प्रमोद जावळे या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या. लाईक करायला मित्रो विसरू नका, कारण तुमचा एक लाईक मला असे नवीन व्हिडिओ तयार करण्याचं प्रेरणा देईल, म्हणजेच प्रोत्साहित करेल. लाईक करा, आपल्या इतर मित्रांना व्हिडिओ शेअर करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ माझ्या चॅनलला अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला ते नोटिफिकेशन मिळेल. तुम्हाला अभ्यासासाठी खूप शुभेच्छा. थँक्यू.